गाड़ी का है रे, गाड़ी खोल अजमत। अरे मेरा गाड़ी का मेरा नाम नवाज है। मैं दरगाह के पास क्या है, हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर है। फयाज फयाज बिग टीवी का रिपोर्टर है। आके क्या है 5 लाख रुपए डिमांड कर रहा उन्हें। पैसे दिए तो अच्छा, नहीं तो कुछ भी नहीं बोल के रोज दरगाह में आता। आके उसके साथ और एक आदमी रहता है, एक शौकत बोल के एक है, शौकत, सादक, अरशद और एक जहांगीर बोल के। इन लोग 4-5 जने मिलके क्या है डेली आके क्या है अंदर आके डिमांड वो दादागिरी करते। कुछ भी बोले तो हम बिग टीवी के रिपोर्टर है, हमारे को 5 लाख रुपए देना। तुम 5 लाख रुपए दिए तो हम ना तुम्हारे नजदीक नहीं आते। इससे पहले भी ऐसी चीजों 3-4 बार क्या है गाँव में ऐसी न्यूसेंस क्रिएट करे थे। और इससे पहले क्या करे उन्होंने किराना शॉप वालों को उन लोगों को जाके दादागिरी करा। कुछ भी बोले तो मैं रिपोर्टर हूँ, मेरे कोई भी कुछ भी नहीं करते, पीएस भी मेरे हाथ में है, सब बोल के बोलता। और क्या है रात में इलीगल वो चलता, रेती के गाड़ियां वो चलते। उन लोगों के पास क्या है मामूल लेता। और टिपरा वो ये चलते, उन लोगों के पास भी क्या है उन लोगों को डरा के पैसे लेता उन्हें। कुछ भी बोलो तो నేను రిపోర్టర్ ఉన్నా అది ఉన్నా बोल के बोलता उन्हें। చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి। कितने 8 दिन पहले से क्या है दरगाह में आके डोमिनेशन डाल रहा, 5 लाख रुपए देना, 5 लाख रुपए देना तुम लोग मेरे को, मैं बिग टीवी का रिपोर्टर हूँ, नहीं दियो तो तुम्हारा टेंडर चलाने नहीं दे तू। पूरा अंदर आके क्या है पूरा न्यूसेंस कर रहा पूरा। इसमें गाँव में क्या है पूरे आधे लड़ाइयाँ लगा रहे थे। पूरा फयाज है, फयाज, सादक, शौकत और अरशद। इससे पहले हम लोग कंप्लेंट नहीं किए, क्यों बोलते सो जानते भाई कहीं को नहीं करना बोल के नहीं करे। फिर हम लोग क्या है कछू बैठने से क्या है उन्हें आगे रोज दादागिरी कर रहा, उन्हें उन्हें और साथ में इसके आदमियों को भेज रहा। आज क्या करा, आज 10-15 जनों को भेज के क्या करा, हमारे पर अटैक कराया। हम लोग दुकान के पास धंधा कर ले रहे थे, हमारे को नहीं मालूम, आगे डायरेक्ट आके अटैक कराने लगा। कुछ भी बोलो तो हम, मैं रिपोर्टर हूँ बिग टीवी का, कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ लेता मेरा बोल के बोल रहा। 5 लाख रुपए मैंने रिपोर्टर हूँ बोल के डिमांड कर रहा उन्हें। टेंडर वाला के पास आके 5 लाख रुपए होना, 5 लाख रुपए दियो तो मैं नहीं आता उसके अंदर बोल के बोल रहा। उसको क्या है और क्या है, उन्हें एक रिपोर्टर है, उसको क्या है एक लेटर लिखने नहीं आता, और उसको क्या है कुछ पढ़ने भी नहीं आता। उन्हें क्या है मालूम पूरे रिपोर्टरों का नाम खराब कर रहा उन्हें। कुतुर मंडल में जितने भी रिपोर्टर है उनका का नाम पूरा ब्लेम कर दे रहा उन्हें। पूरा पूरे पढ़ने आता ना कुछ आता, उसके पास पूरे फेक सर्टिफिकेट है। उसके ऊपर क्या है इंक्वायरी करना, उसके ऊपर सर्टिफिकेट के पास उसको एक लेटर लिखने आता ना, उसको कुछ पढ़ने आता। हाँ बिग टीवी उन्हें उन्हें क्या है बोलते तो बिग टीवी का रिपोर्टर हूँ बोल के बोल रहा है। उसको क्या है उसके पास क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, उसके पास क्या है पूरे फेक सर्टिफिकेट है। उसको पढ़ने आता ना लिखने आता। उन्हें क्या करता पूरा मैटर रहता ना जो व्हाट्सएप में दूसरा से टाइपिंग कराता, उसके ऊपर क्या है पुलिस क्या है सीवियर एक्शन लेना। उसके ऊपर लेके क्या है एक लेटर पढ़ो, एक लेटर पढ़ के बोलो बोलो बोलो। उसको लेटर भी पढ़ने नहीं आता, एक मैटर टाइप करने नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं आता। विदाउट क्वालिफिकेशन को इसको रिपोर्टर कैसा बनाते इसको। उन्हें क्या है कुछ भी बोलो तो मैं रिपोर्टर हूँ, मैं कुंडल रेड्डी का हूँ, मैं ये बोल के क्या है डोमिनेशन डाल रहा हूँ आदमियों के ऊपर। हाँ कुंडल रेड्डी का रिपोर्टर हूँ मैं, मेरे से मेरे को कोई भी कुछ भी नहीं करते बोल के डोमिनेशन डाल रहा। कुछ भी बोलो तो कुतुर पीएस मेरे हाथ में है, कोई भी कुछ भी नहीं करते, जो उखाड़ना है उखाड़ लो बोल के बोल रहा। उसको प्रेस का रिपोर्टर कई के वास्ते दिए, उसको कुछ प्रॉब्लम रहे तो इशू सॉल्व करने के वास्ते दिए, नहीं पब्लिक को डराने के वास्ते दिए। उसको 5 लाख रुपए क्या डिमांड कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए दियो तो मैं यहाँ तुम बिग टीवी रिपोर्टर फयाज मुनव्वर इन मुनरवा विलेज का है उन्हें, कुतुर मंडल का है उन्हें। इससे पहले क्या है एटीएम चोरी करके क्या है तिम्मापुर ब्रांच में 18,000 कुछ चोरी करा था उन्हें। ప్రార్థన నమాజ్ అయినాక అంతా గొడవ అవుతున్నట్టు నేను వద్దు ఎవరికి గొడవకు పోకూడదు అదే అని చెప్పి మళ్ళీ నేను షాప్ నుంచి నేను ఊర్లోకి వెళ్దామని అనుకుంటే గొడవ స్టార్ట్ చేసినాడు ఫయాజ్ షౌకత్ పైల్వాన్. అయితే ఆయన నాంపల్లిలో అంతకుముందు మటర్లు చేసినాడు, అంతకుముందు సిఐకి ఎస్ఐకి కొత్తరు పోలీస్ స్టేషన్ తలుగుతాం అంతా చెప్పిన సార్ ఇట్లా ఉన్నాడు బెదిరిస్తున్నాడు ప్రతి కులం పొలకు బెదిరిస్తున్నాడు ఆయన అలాగా టైప్ మంచి ఉన్నాడు సార్ అంటే సరే 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 అని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఈ రోజు ఏమైపోయిందంటే సాయంత్రం షాప్ బంద్ చేసి వస్తామంటే ఒక దుగ్నంలో కోసి 15 నుంచి 20 మంది వరకు తోలుకొచ్చి షౌకత్, ఫయాజ్, అర్షద్ పైల్వాన్ ఉన్న ఇంకో ఆయన ఒకబట్ జాబ్ చేస్తాడు, మళ్ళీ వేరే కూడా జాబ్ చేస్తారు కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ నుంచి. తలకాయ కాలు అక్రమంగా వచ్చిన యాత్రికుల నుంచి దౌర్జన్యంగా వసూలు చేస్తారు వాళ్ళు. ఏమంటే ఏమున్నది అన్నట్టు చెప్తున్నారు. అంతకుముందు కూడా సిఎస్ఆర్ కూడా సార్ ఇట్లా బెదిరిస్తున్నారు, వాళ్ళు మర్డర్ చేసినారు సార్, ఆయన నాంపల్లి కోర్టులో మర్డర్ కేసులు ఉన్నాయి సార్, ఆయన దొంగల నుంచి అంత కలెక్షన్ ఉంది, ఆయన ఫోన్ తీసుకొని విచారించండి అందులో ఏం తేలుతుంది అన్నీ తేలిపోతుంది. దొంగలు నాంపల్లి
పోలీస్ స్టేషన్లో అంతా రికార్డ్ ఉంది. నాంపల్లి దొంగల నుంచి ఆయనకి కలెక్షన్ ఉన్నది ఇళ్ళకు అని చెప్పినాను సార్కి. ఫయాజ్ ఉన్నాడు, మళ్ళీ షౌకాత్ ఉన్నాడు, రిపోర్టర్ ఉన్నాడు ఫయాజ్. ఆయన చేసిన గొడవ అంతా ఇదే. అయితే ఆదివారం అయిపోతే పోనీ అది ఇది అని ఎవరి బేరాలు చేసుకుంటారని ఇక్కడ దగ్గర చేసి సోమవారం చేస్తే మళ్ళీ మాట్లాడదాం అనుకున్నాం. అయినాక ఊకున్నాం. ఇలా శుక్రవారం రోజు అయినాక ఊకున్నాం. ఊర్లోకి వద్దామంటే స్టార్ట్ అయిపోయింది గొడవ. అందరాళ్ళు రెడీ చేసుకున్నారు కొట్టడానికి. కర్రల నుంచి కొడితే అంతా పలిగిపోయింది. నేను ఎవరు కొట్టలే, నేను నడిపించిన. సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి కదా దర్గా తన. ఎవరు తప్పులు చేస్తే వాళ్ళకు శిక్ష అయ్యాలి. పోలీస్ గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే షాద్నగర్ తాలూకాలో పెద్ద గ్రామం ఇన్మున్నారు. అది 1000 ఓట్లు ఎక్కువనే ముస్లిం ఓట్లు. అన్ని కులం పొలం అన్ని కలిపి 4370 ఓట్లు చిల్లర ఉన్నాయి. అన్ని కులం పొలం మీద హిందూ ముస్లింది ఎవరైనా అయితే ఎవరు బాధ్యత ఉంటారు ఇప్పుడు దానికి? డబ్బులు అంటే డబ్బులు వాళ్ళకి అడిగిన, నేను ఇడిపిస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు 15-20 మంది లాక్కున్నారు. కర్రలు ఉన్నాయి వాళ్ళ తన. అయితే నేను వాళ్ళకి విడిపించిన, నాకు కొడితే నేను అట్లానే పడిపోయినా. నేను డబ్బులు అంటే ఆయన సయ్యద్ ఖాజా పాషా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాడు. ఆయన కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ కమిషన్ మీద 15 లక్షల కమిషన్ మీద అమ్మేసినాడు. అమ్మి ఇళ్లకు తోలుతున్నాడు ఆయన సయ్యద్ ఖాజా పాషా. ఈ రోజు 3 కొట్టంగా 4 కొట్టంగా ఆయన తన ఆర్ఎంసీ ఫ్లాట్ మీద మీటింగ్ అయింది ఈ రోజు. అలా సీసీ కెమెరాలు చూస్తే అంతా తెలిసిపోతుంది. ఎవరెవరేం చేసిన దర్గాకాడ, మేము చేసినామా తప్పు, వాళ్ళు చేసినారు, ఎవరు చేసినా అంతా తెలుస్తుంది. ఎవరెవరు తప్పు చేసిన పోలీస్ గట్టిగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఏమైనా దాని మీద భాగ్యాది ఏమైనా అయింది ఊర్లో అంటే ఫయాజ్, షౌకత్ పైల్వాన్, మళ్ళా సాదాక్, ఇంకో అర్షద్ ఉన్నాడు, ఇంకో వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయన్న. మేము సాయంత్రం అవుతున్నాయి సీసీ కెమెరాలు తీసుకుంటే అంతా తెలియపోతుంది. ఈ దానికి బాధ్యత పూర్తిగా ఎవరెవరు తప్పులు చేస్తారు కొత్తూరు పోలీస్ పూర్తిగా కేసులు పెట్టాలి. దాని మీద మేము చేస్తే మా మీద పెట్టాలి. ఎవరెవరు చేస్తారా సీసీ కెమెరాలు తీసుకుని అన్ని రికార్డు నుంచి పెట్టాలి కేసులు. ఎందుకంటే పెద్ద గ్రామం హిందూ ముస్లింది ఏమైనా అయిందనుకో కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ దానికి బాధ్యత వహించాలి పూర్తి స్థాయిలో. మేము చెప్తున్నాం ఈరోజు మీడియా షాద్నగర్ మీడియా మేము. ఎందుకంటే దర్గా నుంచి కొత్తూరు నుంచి కొడొచ్చి మేము చెప్తున్నాం హాస్పిటల్లో. ఇప్పుడు మాకు పరిస్థితి ఎవరు లేరు. ఎందుకంటే మాకు బెదిరిస్తాం, పత్తి మలకల బెదిరిస్తే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? రిపోర్టర్ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే 5 నుంచి 6 లక్షలు ఇవ్వమని డిమాండ్ చేస్తున్నాడు పత్తి మలకల. తోలుతానే జనం వస్తలేరు. హిందూ ముస్లిం ఏమైందంటే వర్షాలు లేవు, పంటలు లేవు, జనం వస్తలేదు. దర్గా కాడ అంతా బదలామైపోతున్నాము. ఏం లేవు, పెట్టిన పైసలు కాంట్రాక్ట్ వచ్చేస్తే చాలు. 6 నెలల వరకు కాంట్రాక్ట్ ఉంది. 6 నెలలు అయితే అయిపోతుంది. తర్వాత ఎవరైనా తీసుకోండి, ఏమైనా చేసుకోండి, మాకు సంబంధం లేదు కాంట్రాక్ట్ అని మేము చెప్తున్నాము. ఎందుకంటే గొడవలు అవుతూ దర్గా కాడ అంతా బదలాం అయిపోతున్నాం మేము. బిగ్ టీవీ రిపోర్టర్ ఫయాజ్ ఆయననే పూర్తిగా ఇలా ఈ గొడవ అయింది ఈరోజు. ఆయనే పూర్తిగా బాధ్యత వహించాలి. ఎందుకంటే ఆయన చేసింది అన్ని సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. పోలీస్కి పెట్టి అంత రికార్డ్ చేస్తే అంత తేలిపోతుంది. యువత ముందు కూడా ఆయన గొడవలు మస్తుగా చేస్తాడు ఆయన ఏముందంటే పెద్ద మనిషి అయిపోయినాడు ఆయన. ఎవరికి పట్టించుకోవడం ఊర్లో ఆయనకు. ఎందుకంటే నేను మనిషి ఉన్నా, నేను పెద్ద మనిషి ఉన్నా, నేను పెద్ద రిపోర్టర్ ఉన్నా అని అదే చెప్తుంటాడు ఆయన భాష.